Welcome to our YouTube lecture on eco-friendly energy. In this video, we will explore the concept of eco-friendly energy and discover how it can benefit our environment and society. Renewable energy is derived from natural sources that can be replenished, such as sunlight, wind, water, organic materials, and Earth's heat. We will explore how renewable energy reduces carbon emissions, promotes sustainability, creates economic opportunities, and enhances energy security. Discover real-world examples of eco-friendly energy in action, including solar energy, wind power, hydropower, biomass energy, and geothermal energy. Get ready to dive into the fascinating world of eco-friendly energy. Hello everyone. Today we are going to learn about eco-friendly energy and its importance in our lives. Eco-friendly energy, also known as renewable energy, is derived from natural sources that can be replenished or regenerated. What is eco-friendly energy? Eco-friendly energy is generated from renewable sources such as solar energy, wind energy, hydropower, biomass energy, geothermal energy, where solar energy is the energy obtained from the sun through solar panels. Wind energy, the energy harnessed from the wind using wind turbines. Hydropower, the energy produced from the flow of water in rivers or dams. Biomass energy, the energy derived from organic materials such as plants, agricultural waste, or wood. Geothermal energy, the energy obtained from the heat generated within the Earth's core. These sources of energy are abundant and have minimal impact on the environment compared to non-renewable energy sources like fossil fuels. Advantages of eco-friendly energy. Environmental benefits. Eco-friendly energy sources produces little to no greenhouse gas emissions, reducing air pollution and the impact of climate change. They have a minimal ecological footprint and do not contribute to the depletion of natural sources. Sustainable and renewable. Renewable energy sources can be continuously replenished, ensuring a long-term and sustainable energy supply. Unlike fossil fuels, they do not run out, providing a reliable and everlasting source of energy. Economic opportunities. The growth of eco-friendly energy technologies creates job opportunities in various sectors such as manufacturing, installation, and maintenance. It promotes economic development and reduces dependence of imported fossil fuels. Energy security. Eco-friendly energy diversifies the energy mix, reducing dependence on a single source and enhancing energy security for countries. Example of eco-friendly energy. Solar energy. Solar panels convert sunlight into electricity that can power homes, schools, and even entire cities. They can be installed on rooftops or in solar farms to harness the sun's energy efficiently. Wind energy. Wind turbines capture the kinetic energy of the wind and convert it into electricity. Wind farms, consisting of multiple turbines, are set up in areas with high wind speeds. Hydropower. Dams or rivers are used to generate electricity by directing water flow through turbines. This form of energy is commonly used in areas with rivers or water bodies. Biomass energy. Organic materials like wood,
Agricultural waste or plant residues are bound to produce heat or electricity. It is often used in rural areas for cooking, heating, and electricity generation. Geothermal energy. The natural heat from within the earth is harnessed to generate electricity or direct use in heating system. Conclusion. Eco-friendly energy plays a vital role in creating a sustainable and greener future for our planet. By harnessing renewable energy sources, we can reduce our carbon footprint, combat climate change, and ensure a cleaner environment for generations to come. Let's embrace and promote eco-friendly energy solutions to build a brighter and more sustainable future. Thank you for attending the lecture on Introduction to Eco-Friendly Energy. Remember, every small step towards using renewable energy contributes to a greener and healthier planet. Stay curious, explore more about eco-friendly energy, and make informed choices in your daily lives. Together, we can create a sustainable and eco-friendly future. Thank you for your attention. পরিবেশ বান্ধব শক্তির ব্যবহার বা পরিবেশ বান্ধব শক্তি ইকো ফ্রেন্ডলি এনার্জি এই যে বিষয়টা আমি আজকে তোমাদের পড়াবো। পরিবেশ বান্ধব শক্তি বলতে কি বোঝায়, পরিবেশ বান্ধব শক্তির ব্যবহার কি এবং তার উদাহরণ কি কি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা ছবিতে এখানে দেখানো হয়েছে যে তাপ শক্তির ব্যবহার, আমরা কি কি কাজে তাপ শক্তিকে ব্যবহার করে থাকি। রান্না করতে ব্যবহার করে থাকি, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করে থাকি, অপারেশন করার আগে ছুরি কাঁচি এইগুলোকে করতে আমরা ব্যবহার করে থাকি, ইট বানাতে তাপ শক্তিকে কাজে লাগে, স্টিম ইঞ্জিন চালাতে তাপ শক্তি লাগে, ইস্ত্রি করতে, জামা কাপড় ইস্ত্রি করতে তাপ শক্তিকে ব্যবহার করা হয়, কামারশালায় লোহাকে পিটিয়ে বিভিন্ন রকমের যন্ত্র তৈরি করা হয় এবং সেক্ষেত্রেও কিন্তু তাপ শক্তিকে ব্যবহারই করা হয়। এছাড়া মাটির হাঁড়ি ইত্যাদি পুড়িয়ে, মানে মাটি জিনিসপত্র তাকে পুড়িয়ে মাটির জিনিস তৈরি করার জন্য তাপ শক্তিকে ব্যবহার করা হয়। তারপরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, পরবর্তী স্লাইডে দেখতে পাচ্ছ যে তড়িৎ শক্তির ব্যবহার। এক এক করে আমরা শক্তিগুলো সম্পর্কে এবং তাদের ব্যবহার সম্পর্কে জানছি। একটু আগে আমরা জানলাম তাপ শক্তির ব্যবহার, এবার আমরা জানবো তড়িৎ শক্তির ব্যবহার। তড়িৎ শক্তির ব্যবহার তো সবচেয়ে বেশি তোমরা সবাই জানো যে কলকারখানার মেশিন চালাতে, পাম্প কি কাজে লাগে? জল উত্তোলন করতে লাগে। এক্স-রে করতে লাগে, এটাও তোমরা সবাই জানো। হাড় ভেঙে গেলে বা শরীরে কোথাও লাগলে ডাক্তারবাবুরা তখন এক্স-রে করতে বলেন, তখন আমাদের প্যাথোলজিক্যাল ক্লিনিকে যেতে হয় এবং সেখানে আমরা এক্স-রে করতে পারি। যদি তড়িতের ব্যবহার না আমরা করতে জানি বা তড়িৎ শক্তি যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা এগুলো কোনোটাই করতে পারবো না। আলো জ্বালাতে কাজে লাগে, কম্পিউটার চালাতে লাগে, মাইক বাজাতে লাগে, মেট্রো রেল বা এমনি রেল সেটা কিন্তু তড়িৎ শক্তির সাহায্যেই চলে। ট্রাম চলে, ওয়াশিং মেশিন চলে, মোবাইল ফোনের ব্যাটারি রিচার্জ করার জন্য বা মোবাইল ফোনকে চালনা করার জন্য কিন্তু এই তড়িৎ শক্তিকে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া যদি তোমার অন্য কোনো তড়িৎ শক্তির ব্যবহার জানা হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের যে সরকারি বই রয়েছে, সেই সরকারি বইয়ের যে ফাঁকা জায়গাগুলো আছে, পেজ নাম্বার 64, তোমরা সেখানে বসে ফিল আপ করতে পারো। তারপরে তুমি যদি নেমে আসো, দেখবে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি জীবাশ্ম তেল থেকে পাওয়া শক্তির ব্যবহার। পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি জীবাশ্ম তেল থেকে পাওয়া শক্তির ব্যবহার, অর্থাৎ এই যে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, এইগুলো থেকেও তো আমরা শক্তি উৎপাদন করতে পারি বা শক্তি পেতে পারি এবং সেই শক্তি থেকেই কিন্তু জেনারেটর, পাওয়ার টিলার, লঞ্চ, এরোপ্লেন। এরপরেও যদি তোমার আরো কিছু জানা থাকে, তোমার অবশ্যই জানা থাকার কথা যে পেট্রোল, ডিজেল দিয়ে তোমার বাড়ির বাইকটা চলে, ঠিক আছে, বা তোমার পাড়াতে ওই মোটর চালিত ভ্যান চলে। এই জাতীয় যে উদাহরণগুলো, এই উদাহরণগুলো ফাঁকা বক্সে পেজ নাম্বার 64 লেখো, ঠিক আছে। এরপরে চলে এসো পেজ নাম্বার 65-এ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরাসরি কোন কোন বিষয়গুলো ভীষণভাবে যুক্ত।
যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য আমাদের আরো বেশি খাদ্য উৎপাদন করতে হবে, তা না হলে কি হবে, বেশিরভাগ মানুষ খাদ্য পাবে না। অনেক বেশি বাসস্থান নির্মাণ করতে হবে, কারণ বাসস্থানে না হলে থাকবে কোথায়। আরো বেশি পরিবহন ব্যবস্থা গঠন করতে হবে, কারণ অনেক বেশি মানুষ তারা যাতায়াতের জন্য পরিবহন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করবে, এবং যদি পরিবহন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে বেশিরভাগ মানুষ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারবে না, ফলে দেশের উন্নতি ব্যাহত হবে। এবার এই প্রতিটা চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের কি লাগবে? শক্তি লাগবে। আর শক্তির প্রধান প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে আমরা কি বেছে নিয়েছি? মাটির তলায় থাকা জ্বালানির ভান্ডারকে, যেগুলোকে আমরা সাধারণত জীবাশ্ম জ্বালানি বলে থাকি, ফসিল ফুয়েল বলে থাকি, এই জীবাশ্ম জ্বালানি বা ফসিল ফুয়েলকে পুড়িয়ে নিয়ে কিন্তু আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি। যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো, সেখানে থার্মাল পাওয়ার জেনারেশন হয়, তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, সেই কেন্দ্রগুলোতে কয়লাকে পুড়িয়ে জলকে ফুটিয়ে বাষ্প করে তারপর সেই বাষ্প দ্বারা টারবাইনকে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও তাপ শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। 65 পেজের নিচের দিকে তুমি যদি আসো তাহলে তুমি লক্ষ্য করবে যে পুরনো দিনের, আগেকার দিনের গ্রামের কথা। তোমার বাবা মা বাড়িতে, ঠাকুমা বা দাদু থাকলে তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে আগে তোমাদেরই ওই গ্রামটা কেমন ছিল, আর এখন তোমাদের এই গ্রামটা কেমন হয়েছে। এবং এই প্রতিটা পরিবর্তনের জন্যই কিন্তু তোমাদের শক্তির প্রয়োজন। পেজ নাম্বার 66-এ এসো। যতদিন সময় লেগেছে এই সম্পদ তৈরি হতে, তার অনেক কম সময় মানুষ কিন্তু একে খরচা করে ফেলছে। এইভাবে একটা দিন আসবে যেদিন মাটির তলায় সমস্ত কয়লা খরচ হয়ে যাবে। তো এই জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার যত বেড়েছে, পরিবেশে তার ক্ষতিকারক প্রভাবগুলোও বেড়েছে। তার ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো কি আছে? সর্বপ্রথম ক্ষতিকারক প্রভাব হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস। শক্তিকে কি করে সঠিকভাবে ব্যবহার করব, আর তাকে কি করে বাঁচাবো? বাঁচাবার তো কোনো পথ খোলা নেই, অপচয় না করলেই হবে। বাড়িতে যে আলো জ্বলে, পাখা চলে, টেলিভিশন চলে, যখন ওই ঘরে কেউ থাকবে না তখন আমরা যদি সে পাখাটা অফ করে দিই, খুব জোরালো আলো যদি বন্ধ করে দিই, তাহলে আমরা অনেকটা জীবাশ্ম জ্বালানি বা এই শক্তিকে, তার অপচয়কে রোধ করতে পারবো। জ্বালানি যদি আমাদের ঠিকঠাক সাপ্লাই থাকে, সরবরাহ ঠিকঠাক হয়, তাহলে আমরা পরিবহন ব্যবস্থাকে চালু রাখতে পারবো। যন্ত্রচালিত যে উৎপাদন কারখানাগুলো আছে, উৎপাদন কেন্দ্র, সেইগুলো ঠিকঠাক থাকবে। তাহলে আমাদের শক্তিকে তো আমরা প্রতি মুহূর্তেই ব্যবহার করছি, আর এই শক্তিকে ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা শক্তিকে শেষও করে ফেলছি। অ্যাকচুয়ালি শক্তি তো শেষ হয় না, কিন্তু তার ভান্ডারটা শেষ হচ্ছে। যেখান থেকে আমরা শক্তি রূপান্তরিত করতে পারছিলাম, সেই ভান্ডারটা আস্তে আস্তে শেষ হচ্ছে। তাহলে আমাদেরকে এমন কিছু শক্তির ব্যবস্থা করতে হবে যার ভান্ডার কখনো শেষ হবে না, যাকে ব্যবহার করলেও পুনরায় ব্যবহার করা যাবে। তো এইরকম কিছু পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি আমাদের জানতে হবে এবং তাদের ব্যবহারও করতে হবে। প্রথম, তোমরা সবাই জানো সৌরশক্তি। সৌরশক্তি হলো এমন একটি শক্তি যা আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত শক্তির বিকিরণ করে যাচ্ছে। তার থেকে আমরা আলো পাচ্ছি, তাপ পাচ্ছি। বেশ কিছুদিন আগে থেকে এই সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ, সূর্যের আলো থেকে, তাপ থেকে জল গরম করে তাকে বিভিন্ন কাজে লাগাবার যে ব্যবস্থা, সেগুলো শুরু হয়েছে এবং তা অত্যন্ত দ্রুত হারে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি এবং সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেকে বাড়ির ছাদে, অনেক সরকারি প্রকল্প যেখানে ছাদের ওপরে বা বেসরকারি প্রকল্প ছাদের ওপরে ফাঁকা জায়গায় সৌরকোষ, সোলার প্যানেল বসিয়ে সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে এবং সেই বিদ্যুৎকে
আমরা ব্যবহার করতে পারছি। এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো কয়লার দহন হচ্ছে না, কোনো গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে না, পরিবেশে কোনো ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে না, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে না, অথচ আমরা বিদ্যুৎ শক্তি পাচ্ছি। তো এই ধরনের যে সৌর শক্তি থেকে বিভিন্ন শক্তি যে আমরা পেতে পারি, তাকে আরো বেশি করে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। যেমন সোলার লাইট, সোলার ক্যাপ, সোলার কুকার, সোলার বাইক, সোলার ওয়াটার হিটার, সোলার সিগন্যাল, সোলার মোবাইল চার্জার। যত বেশি পরিমাণে আমরা সৌর শক্তিকে ব্যবহার করতে পারবো, তত কিন্তু আমরা আমাদের পরিবেশকে বাঁচাতে পারবো। এরপরে আসছি বায়ু শক্তি, উইন্ড এনার্জি। এই উইন্ড এনার্জি বা বায়ু শক্তির ব্যবহার আমরা খুব বেশি পরিমাণে দেখতে পাই উপকূল অঞ্চলে, সমুদ্র বা নদীর ধারে, যেখানে বড় বড় উইন্ড মিল আছে। সেগুলোর ঘূর্ণনের ফলে বায়ু শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। অনেক জায়গায় এই উইন্ড মিলের সাথে জলের কলও সংযুক্ত থাকে, তার ফলে মাটির থেকে জল উত্তোলনেও একে ব্যবহার করা হয়। বায়ু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু যে বায়ু প্রবাহের ফলে কোনো শক্তির রূপান্তর হচ্ছিল না, এই উইন্ড মিলকে ব্যবহার করে কিন্তু আমরা বায়ু শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি। এরপরে রয়েছে বায়োমাস এনার্জি, জৈব শক্তি। জৈব শক্তি হচ্ছে যে, মনে করো তোমাদের পাড়াতে গরু কোথাও প্রতিপালিত হয়, তো তার যে মল, গোবর, সেই গোবরকে পচিয়ে একটা চেম্বারের মধ্যে রেখে সেখান থেকে কিন্তু গোবর গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব, যেটা জ্বালানি হিসেবে খুব ভালো কাজ করবে। এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে ওর যে অবশেষ, ওই অবশেষকে জমিতে সার হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ এই যে বিভিন্ন ভাবে আমরা বায়ু শক্তি, জৈব শক্তি, সৌর শক্তি, এইগুলোকে যে ব্যবহার করলাম, দেখো এই 3 রকম যে শক্তির কথা বললাম, এই 3 রকম শক্তির মধ্যে হয়তো জৈব শক্তিতে সামান্য হলেও গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদন হবে, কিন্তু সৌরশক্তি বা বায়ু শক্তিতে কোনোভাবেই কিন্তু কোনো গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদন হবে না, পরিবেশ দূষিত হবে না। যে ইকোসিস্টেম, তা অত্যন্ত ব্যালেন্সড, সমতাপূর্ণ থাকবে। তো আমরা আজকে এই চ্যাপ্টারটি জানলাম যে পরিবেশ বান্ধব শক্তি কি কি। 3টি শক্তির কথা তোমরা জানলে, সৌরশক্তি, বায়ু শক্তি এবং জৈব শক্তি। এটা বাড়িতে একটু ভালো করে পড়বে। 63 পাতা থেকে 69 পাতা অবধি সরকারি বই, ক্লাস 7-এর, সেখান থেকে একটু বারবার করে পড়বে। এবং যদি কোথাও তোমার মনে হয় যে এই জায়গাটা আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, গ্রুপে একটু লিখবে, আমি চেষ্টা করব তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।